11번 지문을 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 11. Social movements, where a community expresses a desire for change, and all social life are spaces of orderly interaction operating through recurring practices. These routines constitute the group style. Actions are repeated and become accepted through that repetition. Individuals must be able to foresee the likely responses of those and adjust accordingly. I refer to these stabilizing forces as circuits of action. While these assumptions about how others will respond are sometimes upended, to be useful, expectations must frequently be met. Nowhere is this more salient than in social movements, where coordination is crucial. Interaction is filtered through the collective awareness of what participants believe is appropriate. Offering feeling words after meetings, typically positive ones, serves as a ritual that expresses both individual feelings and collective sentiment. Circuits of action incorporate the rules of the interaction order and the content of group cultures in practices that are anticipated and comforting. However, for interaction to be orderly within a collaborative group, negotiations and adjustments are essential, building relationships that are flexible but durable. 11번 문법 설명 들어갑니다. 첫 번째 줄에 보면 where이란 관계 부사가 보이죠. 관계 부사 뒤에는 완전한 문장입니다. 뒤에 보면 community가 주어고 express가 타동사죠. A desire for change가 목적어입니다. 삼행시 구조 완전하죠. 선행사는 social movement, 사회운동입니다. 그리고 and 다음에 all social life도 앞에 있는 사회운동과 같이 주어로 포함되고 R이 동사죠. 그 다음에 orderly란 단어는 명사 플러스 ly 되어서 형용사로 질서 있는 이라는 뜻입니다. 형용사 플러스 ly는 부사죠. 명사 플러스 ly는 형용사입니다. 그걸 구분하셔야 되고 operate는 작동하다라는 뜻인데 여기서 ing가 붙어서 현재 분사로서 interaction이라는 명사를 수식하죠. 그리고 recall은 자동사입니다. 반복하다란 자동사인데 자동사는 ing가 되어서 명사를 꾸밉니다. 명사 뒤에서도 자동사는 ing가 꾸미죠. pp가 될 수 없어요. 왜냐하면 자동사는 수동이 될 수 없기 때문에 무조건 현재 분사형으로서 명사를 꾸밉니다. 그래서 반복하여 일어나는 관행이란 뜻이고요. 그 다음 these routines, 루틴은 관례인데 이러한 관례들은 바로 앞 문장에 있는 반복하여 일어나는 관행을 가리키는 의미죠. 그리고 are repeated는 수동태 be 플러스 pp고 become accepted through that repetition에서 become 다음에 accepted를 pp 형태지만 형용사로 이해하시면 됩니다. become 다음에 보호로 보시면 돼요. 다음에 likely란 단어 형용사로 쓰였죠. likely는 부사도 쓰지만 여기서는 형용사로서 responses를 수식합니다. 그리고 adjust accordingly에서 그에 따라서 조정된다 라는 뜻으로서 accordingly는 부사죠. 부사는 당연히 동사를 꾸미죠. 부사가 동사를 꾸미는 것은 수능에서도 반드시 출제가 될 수 있는 문법이 됩니다. 그리고 refer to A as B 하면 A를 B라고 부르다 또는 지칭하다라는 의미로 해석하시고 2번이 틀린 답이죠. stabilizing, 안정화시키는 힘. 이게 정답이 됩니다. 그리고 while은 뭐뭐는 동안도 있고 뭐뭐이지만도 있는데 여기서는 뭐뭐이지만이란 대조 개념으로 해석하시면 되고 about이 전치사로서 how others will respond라는 간접 의문문을 목적으로 가지고 올 수 있죠. 이때 how는 의문 부사입니다. 다음에 append라는 단어, append인데 뒤집다인데 이거는 타동사로서 are appended라는 수동 형태로 나와 있고 to be useful, 유용하게 하기 위해서, 유용하게 되기 위해서라는 to는 뭐뭐 하기 위해서라는 목적 용법이 되는 거죠. 그리고 must frequently be met해서 부사인 frequently가 뒤에 be met라는 수동 형태를 수식합니다.
다음에 중요한 문장 구조 하나 있죠. nowhere이란 부정어가 문두에 나왔을 때는 주어 동사 위치가 바뀌죠. 도치가 일어난다는 겁니다. 그리고 more salient than은 비교급 than이죠. 이런 문장 같은 경우는 학교에서도 충분히 서술형으로 낼 수가 있지요. 다음에 social movement가 선행사고 where이란 관계 부사 나오고 뒤에는 이형식 문장 구조입니다. coordination is crucial. 이형식 문장 구조로 완전한 문장 구조입니다. 다음 is filtered. filter는 여과하다. 여기서는 내용상 조정하다의 의미로 이해하시면 되고 수동태고 오버라는 전치사 다음에 목적어절이 왔는데 왓절이죠. 그 왓절 안에서 participants believe 주어 플러스 동사가 삽입절이 되어 있어요. 참가자들이 믿기에 적절한 것 이렇게 해석합니다. 삽입절 같은 경우는 여러분들이 문장을 볼 때 이해하기가 쉽진 않아요. 한눈에 파악이 금방 즉각적으로 될 수 있는 학생들이 많지가 않거든요. 그래서 잘 봐두시고 offering이라는 단어는 동명사로서 주어입니다. 동명사로 주어고 그 다음 줄에 원전은 앞에 반복되는 filling words 라는 말이 지금 반복되죠. 다음에 ritual은 의례란 뜻으로서 선행사가 되고 that의 주격 관계 대명사입니다. that 안에서 both A and B라는 표현이 나와 있고 그 다음에 practices 관행이라는 명사가 선행사인데 that이 주격 관계 대명사로 또 나와 있죠. 그 다음에 for 의미상 주어 to 부정사 이때 여기에 콤마가 있기 때문에 이 to 부정사는 뭐뭐 하기 위하여란 뜻으로 해석하셔야 돼요. for 의미상 주어 to 부정사. 그리고 negotiations부터 essential까지가 주절 문장이 나와 있습니다. 그 다음에 essential 뒤에 콤마 있어요. 그리고 ing가 나왔죠. 현재 분사죠. 그 다음 relationships가 선행사가 되는 것이고 대시 주격 관계 대명사로 이어집니다. 이렇게 해서 문법적인 부분을 먼저 살펴봤고 그 다음에 이 지문은 난이도가 상당히 높아요. 그래서 해석을 하면서 내용이 어떤 내용인지를 정리를 해봅시다. 이 지문은 난이도가 상으로 평가를 할 수 있고요. 사회운동 집단에서의 관행입니다. 그리고 구평이나 수능에서 직접 연계 또는 간접 연계로 출제가 될 수 있다고 예상할 수 있는 수준의 지문입니다. 그리고 내용적으로 봤을 때는 반복에서 예측 조정이라는 어떤 단계로서 이해를 하시면 되는데 이게 제가 말씀드린 이 부분은 금방 이해는 안 될 건데 해석을 하면서 왜 이런 말을 했는지가 이해되실 수 있을 거예요. 처음에 소셜 무브먼트 사회운동이죠. 우리가 사회운동이라는 것은 기존의 사회 구조와 제도를 변화시키고 개선하기 위해서 대중과 시민이 자발적으로 참여하는 조직적이면서 체계적이고 연속적인 다양한 행동을 의미합니다. 그리고 사회운동은 시민운동이나 민중운동, 인권운동 등과 같은 다른 차원에서 우리가 논의되기도 하지만 포괄적으로 이걸 다 사회운동이라고 총칭적으로 말할 수 있어요. 그리고 사회운동 단체는 외부의 사회적 질서를 바꾸고자 하는 노력을 해야 되면서 그 단체 내부에서도 질서 및 상호작용 방식을 개선해야 되는 과제가 있습니다. 훌륭한 사회로 나가려면 이 사회운동이 올바르고 긍정적인 방향으로 진화적으로 이루어져야 되겠죠. 그래서 굉장히 좋은 질문입니다. 첫 문장에서 a community, 하나의 공동체가 a desire for change, 변화를 위한 열망을 표현하는 또는 표출하는 사회운동, 그리고 모든 사회적 삶은 뒤에 반복하여서 일어나는 그런 관행을 통해서 작동하는 질서 있는 상호작용의 공간이다. 겁니다. 반복해서 일어나는 관행은 늘 이어져 왔잖아요. 근데 반복해서 일어나는 관행, 이것을 통해서 작동하는 질서정연한, 질서 있는 상호작용의 공간이 바로 사회운동이고 모든 사회적 삶이다. 이렇게 이해를 하시면 돼요.
여기서 반복한다는 개념이 중요한 거죠. 그리고 질서 있는 상호작용이 중요한 겁니다. 그 다음 이런 관례는, 즉 반복과 일어나는 이 관행은 constitute라는 단어 잘 외워두세요. 구성하다는 단어입니다. 이거 수능에서 반드시 나올 수 있는 단어죠. The group style, 그 집단의 양식을 구성한다는 겁니다. 반복과 일어나는 관행은 집단의 양식을 구성한다는 거죠. 그러면서 actions, 행동들은 반복이 되죠. 또 반복하다 말 또 나오죠. 그리고 받아들여지게 됩니다. 뭘 통해서? 그러한 반복을 통해서 받아들여진다. 이게 무슨 말인가 하면 사회 구성원들이 하는 행동이 반복적으로 일어납니다. 그런데 그 행동들이 그 사회의 긍정적인 어떤 진화의 방향으로 가는 거라면 당연히 그 반복을 통해서 사회가 수용을 하고 받아들이게 되겠죠. 이해가죠? Individuals, 개인들은 must be able to foresee. foresee는 예측하다, 예견하다죠. 예측하다, 예견하다 나오죠. 그러면 이제 아까 내가 서두에 말했듯이 반복에서 예측으로 넘어가는 단계. 개인들은 예측할 수 있다, 있어야 한다. 가능성 있는 반응, 다른 사람들의 가능성 있는 반응을, 그게 긍정적이고 사회에 기하는 그런 행동이고 내용이라면 다른 사람의 가능성 있는 반응을 예측해야 되겠죠. 아, 저 사람도 그렇게 할 수 있구나, 생각하는구나, 행동하는구나를 예측할 수 있어야 돼요. 그리고 그에 따라서 조정도 할 수 있어야 된다는 겁니다. 그래야지 더불어 사는 사회로 나갈 수 있거든. 그 다음 I refer to these stabilizing은 이런 안정화시키는 님. 이때까지 위의 내용 그렇잖아요. 반복적으로 일어나는 관행을 통해서 작동하는 질서 있는 상호작용의 공간이라고 그랬고, 그런 행위가 행동이 반복이 되고 또 그런 반복을 통해서 수용하게 되고 받아들이게 되면 당연히 타인들의 어떤 가능성 있는 반응을 예측할 수 있고 그에 따라 행동을 하고 조정을 합니다. 그럼 이건 당연히 이런 안정적인 힘을 뭐라 한다? Circuits of Action이라고 합니다. 행동회로라는 표현이죠. 여기서 이걸 뭐 행동회로라는 표현을 우리가 이해하려고 하지 말고 아 그렇구나라고 그냥 이해만 하시면 돼요. 이런 안정화시키는 힘을 행동회로라고 지칭한다, 부른다. 그 다음에 다른 사람이 어떻게 반응할 거냐에 대해서 이런 추정들은 가끔씩은 뒤집어지겠지만, 물론 뭐 백발백중 딱 들어맞지는 않겠죠. 가끔씩 뒤집어지겠지만, to be useful, 유용하기 위해서. 그래서 유용한다는 말은 사회의 모든 사람들에게 유용하다는 것이기 때문에 안정화된다는 말과 같은 말이에요. 유용하기 위해서는 expectations, 그런 기대가 또는 예상이 기대가 빈번할 정도로 충족되어져야 돼. 그렇죠. 아, 그렇게 해야 돼, 그렇게 해야 돼가 예측이 맞아 들어가야 된다는 겁니다. 그러면서 nowhere is this more salient. 이 단어는 굉장히 잘 넣는 단어죠. 두드러진. Then in social movement where coordination is crucial이죠. coordination은 조정작용이라고 여기서 해석하시는데요. 조정작용. 조정작용이 crucial, 매우 중요한 사회운동에서 보다도 이것이 더 두드러지게 나타나는 곳은 없다는 겁니다. 조정작용이 매우 중요한 사회운동에서 가장 이것이 두드러지게 나타난다는 거죠. 그러니까 반복되어서 그것을 예측할 수 있는 거고 그 다음에 조정작용이 굉장히 중요하다. 조정작용이 매우 중요한 사회운동이라고 그랬어요. 그 다음 인터랙션, 상호작용은 필터는 원래 열거하다, 걸러내다인데 여기서는 조정된다라고 이해하시면 돼요. 뭘 통해서? collective awareness, 집단적인 의식을 통해서 그 사람들이 살아가는 집단적인 의식을 통해서 조정이 되고 예고되고 걸러지는 거예요. 상호작용은. 무엇에 대한 집단적 의식이냐면은 참가자들, 그 사회운동에 참가하는 사람들이 믿기에 적절하다고 여겨지는 것, 적절한 것에 대한 집단적인 의식을 통해서 상호작용이 조정이 된답니다. 그 다음에 offering feeling words after meetings에서 이때 feeling word는
정서적인 말이라고 해석하면 돼요. 정서적인 말. 그래서 어떤 모임을 가진 후에 어떤 정서적인 말을 이렇게 제공하는 거. 일반적으로 긍정적인 말을 제공하는 것은 서브에서는 뭐뭐로서의 역할을 하다라는 표현입니다. 잘 배워두세요. 뭐뭐로서의 역할을 하다. 의뢰로서의 역할을 한다는 거죠. 대시 주격 관계 대명사인데 개인적인 어떤 감정과 집단적인 또는 단체의 그런 센티먼트, 정서 둘 다를 표현하는 그런 의뢰로서의 역할을 한다. 예를 들어서 아동학대, 청소년의 아동학대를 방지하고 그걸 없애야 된다는 또는 최소화시켜야 된다는 사회운동 단체가 있다고 생각해 보세요. 그럼 그 회의를 하고 난 뒤에 거기에 대해서 어떤 그 단체에 있는 구성원이, 개인이 정말 이 사회는 더 이상 아동학대를 하는 일이 없어야 된다. 또는 학폭이 없어야 된다. 이런 이야기를 했을 때 그거는 그 집단의 정서와 맞아떨어지는 거죠. 그러면 그 단체도 그런 내용을 표현하는 것이고 무슨 말인지 알겠습니까? 그렇게 이해하시면 이게 될 거예요. 뭐 사회적 운동은 많잖아요. 학교 같은 학력 학폭 반대, 학교 폭력 반대, 아동학대 반대, 성범죄를 저지르지 말라, 성추행을 하지 말라. 이건 모든 조직에서 일어날 수 있는 사회운동. 또는 뭐 환경단체에서는 폐수물을 함부로 방류하지 말라. 여러 가지 문제들이 있죠. 그렇게 여러분들 이해하시면 이 문장이 이해될 거예요. 그 다음에 circuits of action, 행동 회로가 반복되죠. 내가 형광펜 딱 칠해놨어요. 행동 회로는 incorporate, 이 단어도 수능에서 무조건 나온다. 포함하다는 거죠. 포함하다. The rules of the interaction, 상호작용의 질서의 규칙. 자, 상호작용의 질서의 규칙을 포함해. 맞죠? 그 다음 and 다음에 the content of group culture입니다. 그 집단 문화죠. 집단 문화의 그 내용을 포함한다는 겁니다. 어디에서? practice that are anticipated. anticipate는 예상이 되는 거죠. 예측이 되는 거죠. 그리고 편안합니다. 편안한 그런 관행 속에서란 말은 예를 들어서 상호작용 질서의 규칙, 사람들이 서로 상호작용하면서 정말 질서정연하게 지켜야 될 규칙을 따르고 그런 규칙이 있다고 쳐. 그리고 집단 문화의 내용, 그 사회 집단 문화에 대한 어떤 규범이나 내용이 있겠죠. 그런 거를 이 행동회로는 포함하고 있다는 거예요. 어디에서? 당연히 상호작용 질서의 규칙과 집단 문화 내용이 반복적으로 구성원들에서 반복되기 때문에 그거는 예측이 가능하고 당연히 사람들이 편안하게 수용하고 받아들인다는 거예요. 이런 관행 속에서 포함시켜야 된다. 이 말입니다. 상당히 어려워요, 이게 내용이. 그래서 위에서부터 하나하나 문장을 여러분들이 잘 이해를 해야만 이 지문을 올바르게 이해해서 시험 준비를 할 수 있는 거예요. 자, 그러나 나왔어요, 갑자기. 그러나, collaborative, 협력적인이죠. 협력적인 집단 내에서 상호작용이 질서정연하게 되기 위해서는 negotiation, 어떤 협상과 adjustment는 조정이죠. 협상과 조정이 필수적이야. 당연하죠. 서로 협상을 하고 또 조율하고 조정하고 이런 게 필수적입니다. 그래야지 협력하는 집단 내에서의 질서정연하게 상호작용이 이루어질 수 있잖아요. 그래서 결국에는 뭘 구축하느냐, 빌드, 만들다 구축하던데 어떤 관계를 구축해. That are flexible but durable이죠. flexible이 융통성이 있는 유연한이지만 상황에 따라서 항상 절대적으로 할 수는 없으니까 그 내용이나 행동 자체가 그 시대에 맞게 그 상황에 맞게 변할 수 있잖아요. 그래서 가변적이다. 그렇지만 그게 오래 가야 된다. 그 사회가 존속하고 긍정적으로 진화하기 위해서는. 그래서 가변적이면서도 또 유연하면서도 오래 갈 수 있는 오래가는 그런 관계를 구축하게 된다는 겁니다. 그렇죠? 자, 정리를 해보면은 도입 부분에서는 사회운동의 특성에 대한 이야기를 하죠. 변화 열망을 표출하는 공동체로서 관행을 통해서 작동하는 상호작용의 공간이다 라는 말로 도입 부분에 시작을 했고 그 다음 본문에서 두 번째 문장부터 여섯 번째 문장까지는 행동 회로에 대한 이야기를 하는데 관례는 집단의 양식이 될 수 있다. 그 다음 행동이 반복되고 수용되면서 반응을 예견하고 조정이 가능하다.
사람들의 반응에 대한 기대는 빈번하게 충족되어져야 된다는 말로 했고, 그 다음 두 번째로 7번째 문장부터 끝까지 문장에서 사회운동과 행동회로에 대한 이야기를 조금 더 부연상수를 구체적으로 이야기해 줍니다. 사회운동에서 가장 두드러지는데 조종작용이 중요하고, 상호작용은 적절한 것에 대한 단체의식을 통해서 이어가되고 걸러져야 되고, 모임 후에 정서를 표현하는 그런 말을 서로 제공하면서 어떤 생각 자체의 개념이 협업이 돼야 되고, 그 다음에 행동회로가 작동하지만 협상과 조정이 필수적인데 가변적이지만 오래가는 관계를 구축하게 되기 때문이다. 이런 내용으로 마무리를 하고 있습니다. 아무튼 이 지문은 한 번 봐서는 되는 지문이 아니고 여러분들이 여러 번 봐서 정리를 해야 될 겁니다. 아마 원래 수능의 난이도가 좀 높을 걸로 예측이 되기 때문에 이 지문을 잘 공부를 해두세요.